जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा करें आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे खुशी थे आपण मानक मो नुआ ब्लॉग आज स्वागत जनाऊँगी। मोर गाधुआ पाधुआ सरीगला तो मु ठाकुर पूजा सारिक ए जाऊँगी मंदिर। तो मंदिर को आसिले आपण मान सहित कथा हेबी। मु मंदिर को जाई भी आपन किसी वीडियो शूटिंग करती तो आपण मानक देखी आसिले नुआ ब्लॉग रे आपण मानक पुणी स्वागत आपण सहित पुणी आज कथा हेबी। आज दिन केमती करुँची कौन केमती कटुची आपण सहित सेयार करी। मंदिर जाके आसला भारी आपण मानक कही मंदिर किसी सुटिंग करने देखिए कितु वर्षा सकाशे मंदिर सुटिंग किसी करें। मंदिर को आस सारापर मत भोक कला मतलब कौन खाइबा सोमवार से सोमवार आज श्रावण मास सोमवार मोर तो सोमवार मु अरुआ भात एपटे बसई सारी भात आमर काटी है भात बसई सारापर परिवा काटा बस तो भात बसई देती भात बसई सारापर मु परिवा काटुची परिवा ना डालमा हम भजा हम तो भेंडी आलू भाजी तो भेंडी गुड़ा काटी नौ भेंडी गुड़ा कल देह भल नाला से वीडियो पोस्ट कर पारे खाली शॉर्ट वीडियो को छाड़ देती लॉन्ग वीडियो ब्लॉग कर पारे कि वर्षा को देह मुंड खराब हो जाऊँगी वर्षार ओदा भी कौन कर झील जीवन ही सतरे भारी कष्ट। बाप घरे जहाँ सुख पाइक आसो सब छाड़ीज शाशुघर आसिक कौन कर तो जीवन सुख दुख सब संसार लगी रही। ऑफिस रो भाई आसीजे तो लगे मत चाह दे ये खाया दे अरे रोसई बास बो भी सेमती देखिए ब्लाउज कर भी सेमती ओदा होगी पड़ी करी टाइम हो पारुनी देह भी ठीक भल रोनी तो एपटे प्रेसर रही जाऊँगी करें कौन कर दीपटे बसईदेवी भात एपटे बसई तो डालमा भजा हम सोमवार साधा सब खाइला बेलू पांपड़ टे छाणीदेवी काकुड़ी हरिका अच्छी आपण मैंने समस्ते सका कौन कौन खाइले जलखिया टिफिन कले ना आपण मानकर रोषे सब आरंभ है ना आम हाउस वाइफ मानकर ये डेली ड्यूटी अलग कौटी जॉब कले छुट्टी अच्छी किंतु ए ड्यूटी के छुट्टी ना छुट्टी न था भी सब बड़े सब कम चलिकी भी आमको 5 प्रकार कथा शुणा पड़ो। हाँ पुओ मान लाइफ अच्छी तो बाहर कम फैमिली छाड़ी किंतु आपण मान लाइफ जी कष्ट आम लाइफ ताठू अधिक कष्ट। आलू बड़ा नईले होनी आलू तो रेट आमर इे 50 टका लेखा तुम सब से आलू के रेट कमेंट रे कहे आलू रेट बढ़ी जाइए वर्षाटा भी छाड़ी पुणी हो लघुचाप जेहेतु होती माने वर्षाटा हो कथा वर्षा बनिया भी होगा कारण हीराकुद डैम तो खोली सारा गेट गुड़ाक परिवार काटी दूसरी डालमाटा बसईदेवी कारण टाइम हो गला टाइम 11टा बजने आसिक टाइम देखनी डेरी है बहुत तो शीघ्र परिया काटिदे डालमाटा बसईदेवा कौन कर तो जीवन
ଯେତେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନାଇଁ କାମଟା ସରିଗଲେ ଟିକେ ମଣିଷ ଟିକେ ବସିବ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେ କାମ ସାରିକି ବସିଲେ ବି ତାପରେ କାମ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଥିବେ ଘରେ କିଏ ଅଛ, 3ଟା ଲୋକ, 3ଟା ଲୋକର କାମ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ 3ଟା ଲୋକ ଗହଳି କରିକି ଯେତିକି କାମ ନଥିବ, ଅଳ୍ପ ଲୋକରେ ବହୁତ କାମ। ଆଳୁ ଗୋଟେ କାଟିକି ପକେଇଦେବା, କାଳେ କି ଚକଡ଼ିକି ଖାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଖୋଜିବେ। କ'ଣ କରିବା, ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ଖାଇବ କ'ଣ 4-5 ପ୍ରକାର କରିକିରି। ଏ ତ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ରେଟ୍। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଡାଲମା ବସେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ସେପଟେ ଗ୍ୟାସରେ ଭାତ ବସେଇଛି, ତ ଭଜା ବସେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଡାଲମା ବସେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର। ଭାବିଛି ଆଜି ଟିକେ ସବୁ ସିଲେଇ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ସାରିଦେବି। କ'ଣ করে ଦେଖାଯାଉ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଡାଲମା ପାଣି ଆମର ତାତିଗଲାଣି, ତ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା ସବୁ ପକାଇଦେବି। ଯେଉଁ ଘରେ ରଖିଛି ପରିବା ଗୁଡ଼ା ପକାଇଦେବି। ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ହବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ସତରେ। ମାନେ ମୋତେ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବୁଛି, ସତ କଥା ଏଇଟା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ଆଉ ବୋହୂର ଜୀବନ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଲଗା। ଝିଅ ଲାଇଫ୍ ତ ମାନେ ହସ ଖୁସି ଦିନରେ ପଳେଇବ। ଏମିତି କିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଅଛି, ବାପ ଘରେ ସୁଖ ପାଇନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଘର ଏତେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ଲାଷ୍ଟରୁ ଶାଶୁ ମାନେ ବାପ ମାଆକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ବାପ ଘରେ ସୁଖ ପାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କପଡ଼ାର ଭଗବାନ ଏମିତି ଯେ ଶାଶୁଘର ଗଲା ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କ'ଣ କରିବା ଜୀବନ ହେଲେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଭଗବାନ ନେଇକି ଛନ୍ଦିବେ, ତାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି, କାହା ଉପରେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ କ'ଣ କରିବେ। ହସ ଖୁସି ଆଜିର ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହସି ଖୁସି ଦିନଟା ବିତାଉ, ହୁଏତ କାଲିକି ସେ ମଣିଷଟା ନଥାଇପାରେ। କିଛି ଆମ ସମାଜରେ ଏମିତି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ତ କାହାକୁ କହିପାରିବେନି, ଖରାପର ଆଖ୍ୟା ସବୁ ଦେଉଥିବେ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି କି କ'ଣ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ଆଣି ଅନ୍ୟକୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଧ ହୁଏ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ, କେବେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷଟା ଦେଖୁଥିବେ, ନିଜର ଦୋଷ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ କହିବ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ହେଲେ ସେଟା ଖରାପ। ତେଣୁକରି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଚୁପଚାପ ସହିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସହିବାଟା ବି ସବୁବେଳେ ସହିବାଟା ବି ଭାରି ଖରାପ। ଏପଟେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇଲି। ବିଶେଷ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ଲମ୍ବା କରିପାରୁନି। ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସୁଟିଂ କରିକି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ଘରର କାମ ରହିଯାଉଛି, ଏପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ତ ବୋଉ ଆସିଲେଣି। ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଭାତ, ଡାଲମା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼। ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବାକୁ, କାରଣ ଭାଇ ତ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୋଉଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଖାଇସାରିଲା ତ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଭାଇ ଏବେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଖାଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବି।
ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେବ ଯଦି ଆଜି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସୁଟିଂ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା, ତ ବର୍ଷା ହେବା ସକାଶେ ତ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସୁଟିଂ କରିପାରିନି। ତ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରୁ ଦୀପ ବସେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେଣି କି ନେଇ ଆସିକି 1:20 ହେଲାଣି। ଭାଇ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି। ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବୋଉଙ୍କର କିଛି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛି ସିଲେଇ ଥିଲା, ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବି ବୋଲି। ତ ସିଲେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ତ ଆଜି ବି କହୁଥିଲି ଇଭିନିଂରେ ବ୍ଲଗ୍ ବି କିଛି କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆଜି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।